Hello viewers, this is Jubli Saikia and you're watching My News NE. Voting is currently underway for the first phase of the Panchayat elections in Assam, covering 14 districts with voters turning out in long numbers early today morning. Here we are bringing you the full details. Panchayat elections begin in 14 Assam districts. Over 1.80 crore voters eligible to vote. 1.20 lakh polling staff and security deployed. BJP-AJP won 325 seats unopposed early. Vote counting scheduled for May 11. Yes, viewers, voting is currently underway for the first phase of the Panchayat elections in Assam, covering 14 districts, with voters turning up in large numbers early today morning. Long queues were reported outside polling stations, reflecting high public engagement in the grassroots democratic process. The districts voting in this phase include Sonitpur, Biswanath, Dhemaji, Lokhimpur, Tinsukia, Dibrugarh, Sibsagar, Saraideo, Jorhat, Majuli, Golaghat, Kachar, Hailakandi and Shribhumi. The Assam State Election Commission confirmed that necessary arrangements have been made to ensure a peaceful and fair election. Over 1.20 lakh polling personnel have been deployed and security forces are stationed at each polling booth. In total, more than 1.80 crore voters are eligible to cast their votes across 25,007 polling votes in two phases. This includes approximately 90.71 lakh male voters, 89.65 lakh female voters and 408 individuals registered under the others category. The second phase is scheduled for May 7 in the remaining 13 districts. However, voting counting will take place on 11th of May. Even before polling began, the BJP-led NDA had already secured a significant early lead. The NDA won 37 Jila Parishad seats unopposed, 35 by the BJP and its 2 by its ally AJP. It also claimed 288 Anchalik Panchayat seats unopposed, 259 by BJP and 29 by AGP. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma today expressed strong confidence in the NDA's performance. He added, "We are confident that when the final election results are declared, this tally will grow even more impressive." The NDA is all set to sweep the Panchayat elections in Assam. However, the elections are being closely watched as a barometer of rural political sentiment in Assam ahead of the future state and national polls. Here our correspondent Mitrunjoy Das is reporting live from one of the voting center of Sonari. হয় মাই নিউজ এনি চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। আজি যেহেতু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন, প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। মই উপস্থিত আছো চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ কাষৰীয়া নাফুক চাহ বাগিচাত, আৰু ইয়াতে নাফুক চাহ বাগিচাত আপোনাৰ এক সোণাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। ৰাতিপুৱাই 7:30 বজাৰ পৰা আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে পুৱা 7:30 বজাৰ পৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত এইটো হৈছে নাফুক চাহ বাগিচাৰ ষ্টাফ ক্লাব, আৰু ষ্টাফ ক্লাবত স্থাপন কৰা এই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোত ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ভোটাৰ আহি সমবেত হৈছে, আৰু ভোটাৰসকলে লানি পাতি তেওঁলোকে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ অপেক্ষাত ৰৈ আছে। আৰু কেমেৰা পাৰ্চনে দেখুৱাইছে যে ইয়াতে যথেষ্ট সংখ্যক পুৰুষ আৰু যথেষ্ট সংখ্যক মহিলাও ভোটাৰো আহিছে। তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে আজি ইয়াতে আহি সমবেত হৈছে। আমি চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰী সমষ্টিৰ সোণাৰী পঞ্চায়তৰ অধীনত এই নাফুক চাহ বাগিচা, আৰু নাফুক চাহ বাগিচাৰ
ষ্টাফ ক্লাবত এই ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে। আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে আমাৰ সোণাৰী চৰাইদেউ জিলাত মুঠ কিমান ভোটাৰ আছে সেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেধৰণে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে আমাৰ চৰাইদেউ জিলাত মুঠতে 2টা বিধানসভা সমষ্টি আছে। 2টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰতে সোণাৰী সমষ্টিৰ ভিতৰত 190টা পলিং ষ্টেচন আছে আৰু মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 70,515 জন। ইয়াৰে ক্ষমা কৰিব, মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 1,43,487 আৰু ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ হৈছে 70,515 আৰু মহিলা ভোটাৰ হৈছে 72,972। ইয়াত উল্লেখযোগ্য দিশ হৈছে যে ইয়াত মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি মামৰা সমষ্টিত। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমি অন্য সমষ্টিটো আমাৰ সোণাৰী সমষ্টিটোৰ কথা যদি আমি উল্লেখ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোক দেখিব যে সোণাৰী সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছে 1,55,601 আৰু ইয়াৰে মুঠ পুৰুষ ভোটাৰ আছে 77,269 আৰু ফিমেল অৰ্থাৎ মহিলা ভোটাৰ আছে 78,323। গতিকে এনেধৰণে আৰু সোণাৰী সমষ্টিত মুঠ GP আছে, পলিং ষ্টেচন আছে 208টা পলিং ষ্টেচন আছে আৰু এই পলিং ষ্টেচনসমূহত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ভোটাৰসকলে। আমি ইয়াৰে কেইজনমান প্ৰাৰ্থীক আমি লগ পাইছোঁ। প্ৰাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে পুৱাৰে পৰাই তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ এলেকাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু নিজৰ নিজৰ এলেকাত যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকক ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবঢ়াই অনা দেখা হৈছে তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলৰ সৈতে। আমি ইয়াতে লগ পাইছোঁ এজন প্ৰাৰ্থীজনৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনাক আমি প্ৰথমতে মাই নিউজ আনিৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। আপুনি কওকচোন, আপুনি আপোনাৰ পৰিচয়টো দিলক আৰু আপুনি কি পদত প্ৰাৰ্থিতা কৰে? নমস্কাৰ, মই কমলজ্যোতি হাজৰিকা। মই 3 নং সোণাৰী আঞ্চলিকৰ মেম্বাৰ হিচাপে মই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছোঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা NDA সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী। লগতে আপোনালোকৰ নিজক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাক আহি এনেধৰণে লগ কৰিছেহি। কেনেধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰিছে? ৰাইজ ওলাই আহিছেনে ভোটদান কৰিব? যথেষ্ট সংখ্যক ইতিমধ্যে আপোনাৰ প্ৰায় এতিয়া 9 বাজিছে। 9 বজাত এতিয়ালৈকে প্ৰায় এটা ভোটিং চেণ্টাৰত 100ৰো অধিক ইতিমধ্যে ভোটাৰে ভোটদান কৰিছে আৰু মানুহ ইতিমধ্যে আহি আছে। আমি লগ পাইছোঁ। আমি নিজৰ ভোট কেন্দ্ৰত ভোট প্ৰদান কৰাৰ পাছতেই আমি গৈছোঁ বিভিন্ন অঞ্চলত, দেখিছোঁ যে মানুহে খোজকাঢ়ি আজি ইমান উৎকট গৰম, আজি যথেষ্ট গৰম পৰিছে আগৰ তুলনাত। এই গৰমতো মানুহে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে। আৰু মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কাৰ লগত হৈছে? মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বুলিবলৈ আমি দুজনেই আছোঁ, কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীজন আছে। গতিকে 2টা পাৰ্টীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বুলি কথা নাই। বৰ্তমান অৱস্থাত প্ৰচাৰত আমি যথেষ্টখিনি আগবাঢ়ি আছিলোঁ। আপোনাৰ মানে জয়লাভৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি কিমান আশাবাদী? ৰাইজে আশীৰ্বাদ দিব। প্ৰত্যেকজন ভোটাৰক আমি যিমান পাৰোঁ লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই কিন্তু এটা কথা কৈছিল, ভোটদানতকৈ তেওঁলোকে মোক এটা কথা কৈছিল, সেইকাৰণে মই আজি সাহসেৰে ইয়াত থিয় হৈ আছোঁ। প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে জনাইছিল যে যিমানখিনি পাৰোঁ যে ভগৱানক তোৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যে তই জয়যুক্ত হৈ আহিবি। মই সেইটোতে মানে নিজকে এটা অকণমান আগবাঢ়ি আছোঁ বুলি ভাবিছোঁ। হয়, সেয়া আছিল সোণাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ BJP বা NDA সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী কমলজ্যোতি হাজৰিকা। আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে তেওঁৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা কংগ্ৰেছ দলৰ মনোজ নায়ক, তেখেতক আমি লগ পাইছোঁ। আপোনাৰ পৰিচয়টো দিয়ক আৰু আপুনি কি পদত প্ৰাৰ্থিত্ব কৰিছে? মোৰ নাম শ্ৰী মনোজ নায়ক। মই সোণাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য হিচাপে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ। INC কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা। হয়, কেনেধৰণৰ আপুনি সঁহাৰি লাভ কৰিছে? ৰাইজ ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে ওলাই আহিছেনে? ভোটদান মানে কি ক'ম, মানে গোটেই যিমান আমাৰ ৰাইজ আছে চবেই সঁহাৰি দিছে আৰু চবেই যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে মোৰ কাৰণে। আমাৰ যোনখিনি দলৰ মানুহখিনি আৰু মোৰ সতীৰ্থসকল চবেই কষ্ট কৰিছে ধুনীয়াকৈ আৰু চবেই লগ দিছে আৰু ভগৱানক এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যে তুমি বিপুল ভোটত জয় হোৱা বুলি চবেই কৈছে। সেয়া আছিল আমাৰ আনজন প্ৰাৰ্থী। 2জন প্ৰাৰ্থীৰ মাজতে ইয়াতে মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে। আপুনি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। পুনৰবাৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে এনেধৰণে সোণাৰী সমষ্টিৰ সোণাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ এই অঞ্চলটো সোণাৰী পঞ্চায়তৰ অঞ্চল আৰু ইয়াৰে আমি লগ পাইছিলোঁ সোণাৰী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ 2জন মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বী, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা NDAৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী কমলজ্যোতি হাজৰিকা আৰু কংগ্ৰেছ দল বা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ নায়ক ডাঙৰীয়া। আৰু তেখেতসকলে
ইতিমধ্যে যথেষ্ট আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ জয় নিশ্চিত বুলি। মৃত্যুঞ্জয় দাস, মাই নিউজ এনি, সোণাৰী।